aux supporters? Not everything was perfect tonight, but we are really happy to get these 3 points against the team we lost in the last season twice. So it was a good trip for us to come to Suez and pick up these 3 points. مش كل حاجه كانت هايله، بس الحمد لله احنا خدنا 3 بونت، خصوصا ضد فرقه خسرنا منها السنه اللي فاتت، وكانت رحله موفقه للسويس وماتش موفق ان شاء الله. شايف اللعيبه ابتدت تنسجم مع بعض، اداء اللعيبه خاصه اللي كان في مجموعه لسه داخله جديده السنه دي اول مره مع الزمالك؟ Okay. How do you see the chemistry between the players and especially the players coming new to this team this season? Yeah, that's true. We have quite a new team, a few new players, so it takes still time to fit in everybody. And also tonight, Hamid Adat, for example, and Vajani played officially in the league, in the Egypt League for the first time. So it takes still a little bit more time. But we need to be efficient. We wanted to be efficient. We have been efficient. But I'm especially pleased with the second half, not the first half. دي حقيقة فعلا عندنا لعيبة كتيرة جت كتير السنة دي، والموضوع ان اللعيبة تاخد على بعض بياخد وقت، وواحدة واحدة هيبقوا احسن من كده. هو مبسوط بأداء الفرقة النهاردة، خصوصا في الشوط الثاني، خصوصا مشاركة حميد أحداد وفرجاني ساسي، لعيبة برضه لسه وافدة جديد، وده أول مشاركة ليهم في الدوري الرسمي بتاعنا. انا حاسس هو يديهم يعني وقت صغير لحد ما ياخدوا على الفريق، الكلام ده مظبوط؟ Is you giving them small time of play a bit by a bit to get used to the match daily match routine? Of course, we are in the middle already of the season. Each point, each goal, each win is important, and we try to win all our games. But it's a tough league so far what I saw, and we need to improve, of course. طبعا بديهم وقت كل شويه، والدوري صعب وماتشات صعبه، لازم نكسب كل ماتش، ولحد ما شفت لحد دلوقتي الدوري في غايه الصعوبه هنكسبه ان شاء الله. حاجه بيعملها كويس لحته النص الهجوم بتاع الزمالك بيضغط على دفاع الفريق الخصم، واعتقد دي ادت افضليه للزمالك اللي الناس ما تقدرش تحضر. عايز اوضحها اكتر، وهو هل هو مركز عليها في شغله؟ دي est-ce que vous vraiment donnez des ordres aux nos attaquants et nos ailiers de presser tout le défense, ça aide que l'autre équipe ne construit pas le balle derrière, construit pas avec le ballon. C'est vrai. Not all times. You can't press 90 minutes, and especially in the first half, we struggled to build up from the back. So we use more longer balls. But I prefer, like we did it in the second half, to control the ball in their half. So it was okay, but still we have to improve. ما تقدرش تبقى ضاغط ال 90 دقيقة كتير قوي، 90 دقيقة خصوصا برضو ان تحضير الهجمة من ورا 90 دقيقة برضو صعب، فساعات بنلجأ للكور الطويلة. بس افضل ان احنا نبقى زي الشوط الثاني كده مستحوذين على الكورة ومستحوذين على الجيم الماتش كله. في المباراة الأولى بخطة اللي هي كانت 4-1 اللي هي في البداية مع فريق بتروجيت، وبعد كده لما غير 4-3-2-1 الزمالك بان أفضلية، حتة الاثنين في النص طارق حامد ومحمود عبد العزيز ادوا أفضلية للزمالك عشان نص الملعب امتلكوه. عايز أوضح الجزئية دي برضه. Okay. Vous avez commencé le premier match contre Petrojet avec 4-1. Mais là maintenant vous avez changé 4-2-3-1 avec Tarek et Mahmoud Abdelaziz au milieu de terrain comme milieu défensif, et c'est mieux, c'est beaucoup mieux pour nous maintenant. Ils voient comme ça. But I tried in the preseason especially to play 4-1-4-1 or 4-3-3 like you want. But we saw in the first game that Kazonga was too isolated. So with having a player behind him, he is much better. So we try, but we have to be flexible. I think this is also a key of this season. We need to be flexible. ومن فترة الإعداد واحنا حاولنا فعلا نطبق طريقة 4-1 أو 4-3-3، بس لأن كاسونجو بيبقى لوحده دايما ما بيبقاش عنده مساعدة، فاحنا لازم نبقى مرنين في الخطط على حسب الماتش وعلى حسب الخصم اللي قدامنا. البطوله العربيه بطوله الدوري مؤثر شويه، بيخلي اللعيبه ممكن ما تركزش شويه، يعني لو التركيز في البطوله المحليه كان هيبقى افضل، خاصه اللعيبه عايزه تنسجم وزي ما هو بيقول عايزه مرونه شويه. Okay, is the Arabian Championship giving hard time to the players to play two big championship at the same time, or it's fine for you? Look, me personally, as a coach, I like to be involved in as much competitions as we can, and having targets is always very good.
But it's obvious that it's a hard time, especially at the start of the season, and especially this Egyptian league is a very tough league. انا كمدرب بحب اشارك في كذا بطوله وبلعب على كذا بطوله، بس هو من بدايه الموسم بتكون لسه الدنيا صعبه، بعد كده بتمشي، خصوصا ان الدوري المصري صعب والفرق كلها قويه. قدر ياخد فكره عن الدوري المصري خاصه اللي هي اول مره وكان ليه يعني انجازات في المنطقه العربيه، ولكن الدوري المصري رايه ايه؟ المنافسه فيها ايه؟ خاصه لو هو شاف كل الفرق. Vous avez eu de succès en Arabie Saoudite bien sûr, mais est-ce que vous avez eu une idée vite fait des équipes ou pas encore, des équipes du championnat égyptien? The fact that I haven't played against all the teams brings me to the point that I can't judge completely the league. But what I saw on TV and what I saw now in the first 3 league games, it is a very tough league, and it's hard to get the 3 points. So we are happy tonight having won with 1-0. Normally, for winning, you need to be sure you have to score 2 goals. But I'm happy for the boys. They worked hard. لسه ما لعبتش ضد كل الفرق، فما اقدرش احكم على كل الفرق، بس من اللي شفته من خلال ال3 ماتشات اللي لعبناهم ان ال3 بونت صعبين، فالنهارده احنا فرحانين ومبسوطين، احنا الحمد لله كسبنا الماتش، ولازم دايما في قاعده كده على الاقل في كل ماتش نجيب جونين اقل حاجه. افضل فرقه شايفها لحد دلوقتي خاصه لو شاف كل الفرق في المستوى الفني او التكتيكي في الملعب. Quelle est la meilleure équipe que vous, dans votre opinion, quelle est la meilleure équipe dans la ligue? I'm sorry, for the moment I can't tell you, but I think all the teams are strong. So it's right even. I think the level of the league. المستويات متقاربه كتير من الفرق، لسه ما يقدرش يحكم، يعني لسه بدري قوي. في النهايه جمهور الزمالك واللي هو دايما عايز يفوز، رايه فيه ايه؟ وايه الرساله اللي يقدر يوجهها للجمهور خاصه اللي في نادي الزمالك ليه شعبيه في منطقه كبيره؟ Qu'est-ce que vous voulez dire aux supporters? Un mot pour les supporters de Zamalek. Surtout, il aime toujours qu'on gagne, il aime toujours ce que vous faites. I think this win away from home was a special win, and especially a win for them. So we need to celebrate, of course, on the next game. But I'm very happy for all the Zamalek fans that we won 3 points. الماتش ده ماتش صعب وكان بره ارضنا، والحمد لله احنا كسبنا، فعايزهم يفرحوا النهارده ويركزوا معانا في الماتش الجاي ان شاء الله. جدا اتمنى ليه باذن الله التوفيق في مصر، التوفيق مع نادي الزمالك وهو اسم كبير، اتمنى باذن الله يقدر يحقق بطولات خلال الفتره القادمه، ونقول له بالتوفيق ان شاء الله. T'es un grand coach et t'es un grand nom, il is wishing you luck for the next games. شكرا. مشاهدينا الكرام، ده لقائنا مع مستر جروس كابتن احمد شعبان طبعا للترجمه لهذا اللقاء. طبعا كان قدر يوضح، واعتقد اول لقاء لمستر جروس، وهو يعني كل الشكر لسياده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك اللي قال خصنا بهذا اللقاء لقناه النيل للرياضه. بشكره جدا طبعا، وبنشكر مستر جروس، واعتقد كان تصريح مهم ونقدر نوصل كويس يعني في تصريحات مهمه لمستر جروس، هي الاولى خاصه اللي هو ما بيحضرش المؤتمرات الصحفيه حتى الان، والنهارده برضو ما فيش حضور للمؤتمر الصحفي، ولكن لقاء خاص لينا. بنشكركم مشاهدينا الكرام. الان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل، كابتن خالد لطيف وضيوف في الاستوديو تحليل. حاجه جديده، مش حاجه جديده على المستشار مرتضى منصور، ودائما وابدا بيؤكد في كل مناسبه رياضيه وفي كل حدث رياضي ان قناه نايل سبورت والتلفزيون المصري واتحاد الاذاعه والتلفزيون لها مكانه خاصه لدى سياده المستشار، واحنا بنشكره بالنيابه عن كل العاملين في استاد النيل وعن قناه نايل سبورت وقطاع النيل القنوات المتخصصه. بشكرك جدا يا محسن على مجهودك، لقاءين رائعين سواء مع الكابتن هاني رمزي او مع مستر جروس. بشكر مستر جروس على يعني لبقته روحه الجميله جدا جدا، وسعه صدره حتى لمزيد من الاسئله من زميلنا محسن محمود اللي عمل انفراد النهارده. بنشكره على قناه نايل سبورت، وبنشكره في برنامج استاد النيل، وخص استاد النيل بيه رغم ان عدم وجود مؤتمر صحفي لجروس، او جروس لم يتحدث بتاتا النهارده ولا قناه، لكن خص قناه المستشار بيحبك يا كابتن خالد. استاد النيل لا والله بجد بيحبك، بيحبه جدا، انا بحب القناه. بيحب القناه جدا، وهو خلينا نتكلم بامانه برضه التلفزيون المصري طبعا، وهو رجل وطني له قيمه وقامه طبعا كبيره جدا. المستشار مرتضى لدينا كلنا ولدى قلوب كل المتابعين، وبنشكره على يمكن اختصاصه بينا بحوار مستر جروس، وحاجه مش جديده على المستشار مرتضى. وبشكرك جدا يا محسن جدا على مجهودك. حوار كان مهم كنت بتقول يا كابتن علاء جدا، وملخص كده. اولا الراجل عملي جدا حتى في طريقه الكلام النهارده، لو كل الكلام ان هو راجل سعيد جدا ب3 نقاط النهارده، وكان عارف ان هي مباراه صعبه،
وكل اللي بيتمناه هو عايز يكسب على طول، بيقول لك ممكن اكسب، عايز على الاقل مره اجيب جونين على الاقل. النهارده مباراه كانت بالنسبه له كانت مهمه، مكسب، عايز مكسب تاني عشان مباراه قادسيه، مش عايز تعادل. لو حصل حاجه النهارده حتى لو في بطوله ثانيه كابتن خالد النتيجه مش مقبول ولا بالنسبه له ولا بالنسبه للعيبه ولا بالنسبه لجماهير الزمالك. صح. لكن مكسب النهارده مع فريق المقاصة اعتقد هو